अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन औ युंफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरह माइदा 33 नंबर आयात दे, शपगमा सिपारा दा। मख की आयात के ज़िक्र द मनअ द फ़साद शो च तासो फ़साद मकवई पज़मक यानी तासो अगा खलक मकतलवई कम चे फ़साद न कई पज़मक के, बल्कि कम खलक चे प मखदज़ मका फ़साद कई नो आगा कतल कई। नो उस पदे के दर तागा फ़सादी खलक ज़िक्र कई द कम खलको कतल चागा बतौर सज़ा प हुकूमत वक़्त बांधे लाजिम दे। आयात शानी नुज़ूल के द मुफस्सिरीनो मुख्तलिफ राय ज़िक्र दी। बाज़े फरमाई चे आयात नाजिल शवे प बारद अहली किताबों के दे, चूँकि मखकिन मसाइल द अहली किताबों यानी बनी इसराइलो मुतालिक ज़िक्र शुरू नो दाम दागुई मुतालिक ज़िक्र दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागुई के एवडल सरा लौज़ और मीसाक कड़े अगी अगा लौज़ और मीसाक वादा अगा माता कड़ला नो कले चे वादा माता कड़ा नो अल्लाह ताला वर्ता दागुई दा कतल हुक्म को चे दा कतल कई। और बाज़े मुफस्सिरीन फरमाई चे आयात नाजिल शवे प बारद उर्नियीनों के उकल और उर्नियीन दा दो कौमुनो और मदीने मुनव्वरे तरागलल। मदीना मुनव्वरा की बज़ाहिर इस्लाम कबूल क समुदर उस्त द दुई खेटे ऊपर से दे और बदनुने ऊपर से दल नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुई ता हुक्म को चे तासो लाड़ शई और फ्लांकीज़े के द माले गनीमत या माले सदाक़े उखान वलाड़ दी नो तासो द अगुई पे और मुतियाज़े उसके नो तासो तब सेहत में लौशी दुई चिकलाल तलाड़ल इस्तेमाल दे द्वाड़ो शिजुने ओको सेहत में लौश नो कम राई सरउन के दे उखानो चो आगे कतल का उदा उखाने ते तख्तवल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पता लगे दा कसाने वर पसेकड़ा गैरा उनिवल नो फरमाई चे द दुई मुतालिक दा हुक्मो चे दुई कतल का पसूले खे जवा लाश पेते कट और अगुई तदा सजा वर कड़े शवा देता मुसलवई चे सड़ी ना वगुना कट के लासुना ते कट के पोजा ते कट के और दा अमल दागी सरा उक और ब्याए लासुना खपे ते कट कड़े उपरे खोदल दात सजा व दागुई दा पारा चे ब्या सोग कत्ल उनकी और दा से खयानत उनकी और फसाद उनकी न फरमाई जदा दागी मुतालिक नाजिल शो। तफसीर इब्न कसीर की जिक्र कई चे आयात हुक्म आम दे चाकिम चे दा खयानतुनई फसाद कई प मखदज मकन वागई मुतालिक आयात हुक्म दे
چې هغې سره د دا معامله وشي. لکه وروسته ویسعون فی الارض فساده کې مفسرینو او خصوصا مجتهدینو د دینا مسله د قطاع الطریق واغسته هغه خلق چې هغه ډاکې اچي او لار شلی هغې متعلق مسایل ته اخذ کړي. فرمای انما جزاء الذین یقینا سزا د هغه کسانو یحاربون الله چې هغه مخالفت کوي د الله تعالی و رسوله او د رسول د الله تعالی د الله مخالفت کوي او د رسول الله مخالفت کوي. نو د دوی سزا صدا یحاربون الله محاربه محاربین دا څوک دي او د دې معنا صدا. نو مفسرینو یو معنا ذکر کړي المحارب محاربین هغه چې هغوی خپله معنا د جنگ کوونکي د الله سره. نو الله سره خو جنگ نه کیږي. نو ظاهری معنا کما حقیقی معنا د په دې باندې عمل کول ممکن نه دي. نو مجازی معنا ته بتلل کې نو مجازی معنا کې علما فرمایي چې مراد ده یحاربون الله مخالفت کول د الله تعالی. ځکه چې د چا د امر مخالفت کیږي او د چا د حکم او امر نه سړی ځان اوباسي نو بس دقه ته مخالفت وای. او دا په معنا د حرب سره استعمال شوی. حرب مخکم سوره بقره کې ذکر شوی په باره د سودخورو کې که دوی د سود نه منع نشو نو بیا دوی ته اعلان وکړه چې دوی ځان تیار کی جنگ د الله تعالی ته. نو الله سره جنگ خو څوک نشي کوي ځکه الله خو قادر مطلق دی د سټونه به مات کی ختم به کی. نو جنگ د الله سره نه کیږي. نو دلته معنا د مخالفت یعنی د حکم د الله د حکم مخالفت کول دي. او دویمه معنا یې کړي یحاربون اولیاء الله دوی جنگ کوي د الله د دوستانو سره ورسوله او د الله د رسول د دوستانو سره جنگ کوي. نو دا بیا حقیقی معنا باندې عمل کیږي ځکه د الله د دوستانو سره او د الله د رسول د دوستانو سره خلکو جنگونه کړي. ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي دوی فی الارض پزمکه کې فسادا دورانه کوشش کوي په مقدس مکه. نو علماء کرامو د دې فساد نه معنا د ډاکې اغسته ده. یو غلا ده یو ډاکه ده دواړو کې فرق دی. غلا ار هغه شیز چې هغه عزتمن شي او د سړي په حفاظت کې او ته په پټې طریقې سره تاخلې نو دی تغلا وي. او یو ډاکه ده هغه شی چې عزتمن شي او ته په وج زور تاخلې نو دی ته ډاکه وي. نو د دواړو احکامات هم جدا دي. هر چې غلا ده نو د غلا حکم وروسته راځي 38 نمبر آیات کې براشي ان شاء الله. دلته مسله د ډاکې ذکر کوي. هغه چې سړی ډاکه کوي نو د هغې څه حکم دی. نو ډاکې کې یو څو صورتونه او د هر صورت د پاره جدا جدا حکم ذکر دی. الله په مخ د ځمکه د فساد نه منع کړې ده. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکوئ په مخ د ځمکه کې وروسته د اصلاح د دی نه. نو منع شوې د فساد نه چې فساد به نه کوئ. او دغه فساد چې کوم ډاکه ده نو دا لوی نقصان ده شیز دی. ځکه چې کله ډاکه شروع شي نو خلک د تجارت نه منع شي. تجارت نشي کوي ځکه یریږي فلانکي ځای کې وایي شوکمار دي او ډاکوان دي هغه راوځي او خلکو نه شوکه کوي. او کله چې ډاکه شروع شي نو خلک د عباداتو نه منع شي. اوس چې دلته خدا نه خواسته ډاکې وې نو بیا خو دلته څوک ماسخوتن مونځ ته نه شو راتلی. هر سړي به وی چې زه راوځم لار کې ډاکوان دي لوټ به مې کړي نو بیا د عبادت نه منع کېده. او کله چې ډاکه شروع شي نو خلک بیا د حج او عمرې د دې عباداتو نه به منع شو ځکه هغه وخت کې خو سفر د خپو وې قافله به روانه وه
او قافله باندې به شکمار راغلل، ډاکوان قافله به لوټ کړه. او په دې کې د ټولو نه لوی نقصان دا دی چې ډاکو کله ډاکې ته وځي نو دی ځان سنبال ساتي، په ملګرو سره او په اسلحې سره یوازې نه وځي. دی چې وځي نو ځان سره پوره کسان تیار کړي او بیا د دوی خپل لیډر او مشري او بیا د هغه د حکم لاندې دوی دا نور کار کوي، خدمت کوي. نو کله چې ډاکې ته وځي نو دوی سره اسلحه وغیره وي، که په آرام سره کار اونشي نو سړي نه بیا سټم وي ولیم او هغه شیستې علي. لکه بعضې خلک ګاډي کې کیني او ګاډی ته روان کي، نو کله چې یو دشتې ته بوځي سړی ته ووژني او ګاډی ته والي، نو دغې ته ډاکه وي. دا لوی فساد دی. نو د دې لوی فساد یو څو طریقې، نو د هرې طریقې خپله سزا ذکر ده. فرمایي ان یقتلوا، یا دا چې دوی د قتل کړی شي، او یصلبوا یا د په سولیو خیجولی شي، پانسی د کړی شي، او تقطع ایدیهم و ارجلهم، یا کټ د کړی شي د دوی نه لاسونه د دوی، و ارجلهم خپې د دوی، من خلاف الټه پلټه، او ینفوا من الارض، یا دا چې دوی د ویستلی شي من الارض د ځمکې نه، جلا وطن د کړی شي. اوس دې کې لفظ د او راغلی، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم او ینفوا. نو دا او چې راغلی په دې کې د علماء کرامو دوه قول دي. یو قول دا دی چې دا راغلی د پاره د تخییر دی، اختیار دی، او دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، حسن بصری رحم الله، سعید ابن مسیب، امام نخعی، امام مجاہد. دوی فرمائی ان الامام مخیر، امام د پارا یعنی قاضی د پارا اختیار دی پدې کې چې پدې سزاګانو کې کومه سزا هغه غوره کړه د پارا، نو بس دا سزا ده. مثلا یو جج دی، هغه ته ډاکو پیش شو، نو هغه ډاکو ته ګوري چې د کومه سزا کړي، کم جرم یې کړی، نو د جرم موافق سزا ورته واورئ. مطلب قاضي ته، جج ته اختیار دی که هغې قتلی، حکم د قتل پې خیجئ، که حکم د پانسۍ پې خیجئ، او که حکم د لاس پې کټ کولو پې جاری کوي، او که حکم پې د جلا وطنۍ کوي. نو فرمایي چې دې کې اختیار دی. دویم قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او جمهور هغې فرمایي چې دا او د پاره د تخییر نه دی، بلکې دی کې څنګه چې احکام دا بدلیږي، نو دقه شان د هغې د پاره سزام بدلیږي. نو په دې کې مختلف حکمونه ذکر دي، مختلفې طریقې د ډاکې ذکر دي. نو بیا هغې د هرې ډاکې د پاره خپله خپله سزا ده. اوله سزا ان یقتلوا، قتل د کړی شي. دا سزا د هغه ډاکو د پاره ده کله چې دی ډاکې ته راوځي او دی ډاکه خو اونه کی لیکن کس قتل کی، مال لوټ نه کی، بغیر د لوټ کولو د مال نه کس قتل که، نو د پاره سزا دا ده چې دی به قتل کړی شي. او که چرته د راووتو قسم قتل که او لوټ مارم وکه، ډاکې وکړله، نو د پاره سزا دا ده چې دی د قتل هم کړی شي او په سولۍ د هم وخیجولی شي. او دریم نمبر هغه کس دی چې هغه راووته، ډاکې وکړه خو څوک یې قتل نه که، جانی نقصان یې ونه رسو، مالی نقصان یې ورسو، مالی لوټ کو خو چاته بدني نقصان ونه رسېده، نو د پاره حکم دا دی چې دنه د لاس خپه کټ شي، خې لاس ګس خپه دا به ترې کټ شي. او دریم نمبر کې هغه ډاکو دی چې هغه راووته، نه ډاکه وکړله او نه چاته مالی نقصان او نه جانی نقصان ورسو، یو نقصان هم ونه رسېد، خو صرف خلک ویرول. نو چې کله خلک ویرول، نو د پاره سزا دا ده چې دی د جلا وطن شي، د ملک نه دی وشړلی شي، ملک بدر دی شي. دا څلور سزاګانې ذکر شوي. اوس چې کله یو سړی قتل شي او بیا په سولۍ وخیجي، نو دې کې څه فایده ده؟
ځکه خو مرګ دی دا مرګ دی. یو خو دې کې د علماو اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي زمونږ د احنافو قول دا دی چې کله ډاکو ډاکو کی او ډاکې سره سړیم قتل که نو دې ژوندې په سولۍ پانسۍ باندې اوښې جوړې شي او کله چې په سولۍ اوښېجي نو بیا دې په خېټه کې ووهلی شي په نیزه باندې چې خېټې سوری شي. نو چې کله خېټه کې ووهلی شي نو دی به په دې سزا سره مړ شي. نو دوه سزاګانې شوې، یو خدا چې دی په سولۍ وخته او دویم دا چې دی قتل شه. نو سولۍ خیجولو کې قتل کې خدای چې سړی قتل شي نو بس ورثی راشي دفنی کی. سولۍ خیجولو کې حکم دا دی چې 3 ورځو پورې کم از کم به دی التا ویزانی چې خلک راځي او دته ګوري عبرت اخلي چې دا هغه کسو چې ډاکۍ کړې وه نو بیا به خلک ډاکې نه کوي. دا حکم دی. نو قتل خدای چې قتل شو ختم، نو دی قتلم شي او بیا اویزانی رازوړن دي او خلک ګوري راځي او دام د رای د حاکم او د رای د قاضي پورې تعلق ساتي چې څو ورځې هغه حکم وکړو. یو ورځ د اویزانی، 2 دي 3 دي، چې څو هغه حکم وکړو دومره ورځې د دی رازوړن دي. که بوی مو کي چې خلکو ته پته ولګي چې دا د سزا وه ولې جرم کو. نو دا د هغه کس سزا ده چې چا قتل مو کو ډاکې مو کړه، یعنی مالم لوټ کو انسانم قتل که، د هغوی دپاره دا حکم دی. او تقطع ایدیهم یا د کټ کړی شي دوی نه لاسونه خپې، لاس خپه خې لاس ګس خپه دې ته کټ شي. قرآن مطلق ذکر کړی او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، کټ دې کړی شي دوی نه لاسونه خپې الټه پلټه، یعنی یو لاس یو خپه دې ته کټ شي. کم لاس چې ته کټ کیږي نو د هغې مخالف خپه به ته کټ شي. خې لاس کټ شو نو خې خپه به نه قتل کټ کیږي، ګس خپه به کټ کې الټه پلټه دیته وي. او ينفو من الارض یا دې نفخ شي او دې شړلی شي من الارض د ځمکې نه. نو په دې کې هم د علماو 2 اقوال دي. یو قول د امام ابو حنیفه رحم الله دی، یو قول د امام شافعی رحم الله دی. امام شافعی رحم الله فرمایي چې او ينفو من الارض او دې شړلی شي د ځمکې نه، مطلب جلا وطن دي شي. کم ځای کې چې د جرم وکړه او دی راګیر شه جرم کې، نو چې کله گیر شو نو د دې خار نه وایستلی شي، بلکې د مسلمانانو د حدودو نه دې وایستلی شي بالکل، تر کومې چې د مسلمانانو اسلامي حکومت حد یې هغې نه دې بهر شي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې نه، نفع نه مراد دا دی چې دی داسې د مخ د ځمکې نه غیب شي چې د ذکر په مخ د ځمکه نه وي، مطلب یاران دوستان نه یادوي او نه هغوی سره ملاقات کیږي او نه د هغوی نه څه فایده حاصلیږي، او دې نه مراد جیل کې اچول دي. او دا ښه معنا ده، ځکه کله چې یو سړی د ملک نه وشړلی شي نو چې دلته ډاکې کولې نو چې بل ځای ته لاړو هلته هم کوي، بیا دلته ډاکوي نو هلته خو ټیک کېږي نه، هلته خو به لا ډاکې شروع کړي چې زه مړه هلته خو خلکو پیژندم، دلته خو مې څوک پیژنیم نه. نو امام صاحب فرمایي چې جیل کې واچوه. نو کله چې جیل کې واچولی شي او دی محبوس شي نو فرمایي چې لا یرا احدا من احبابه، یو فایده دا ده چې هیڅ څوک به د خپلو ملګرو دوستانو نه ګوري، ولا ينتفع او فایده به نشي حاصلولی بلذات الدنیا، د لذتونو د دنیا نه، و طیباتها او د پاکیزه اشیاو د دنیا نه د خوند او لذت نشي اغسته. نو کله چې د خوند او لذت نشي اغسته فهو منفی من الارض فی الحقیقت، وی دغه نفع د ځمکې نه په حقیقت کې، دغه د ځمکې نه شړل دی په حقیقت کې. نو جیل کې دی واچولی شي او دی جیل کې پروتي، دا جرمونه او دا د هغې سزاګانې وي. نو فرمایي او ينفو من الارض یا او شړلی دی او دی شړلی شي من الارض د ځمکې نه، ذالک دا لهم دوی د پاره خزي رسوایی او شرمندگی ده فی الدنیا په دنیا کې، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دوی د پاره آخرت کې عذاب لوی ده. دنیا کې دا عذاب شو چې د رسوا شو،
او د د وجه نه د ټول خاندان شرمندگی محسوسوي. الکه فلان کی زوی نو ګوره ډاکې کړی و پانسی شو، نو هغه ټول خاندان ور سره تکلیف کی شي. نو دای د دنیا شرم شي، لاس ته کټ شوی، خپه ته کټ شوی، نو چې لاس په کټ شوی الکه دا ولې نو د شرم چاته ویلم نشي چې ما ډاکه کول هغه کې داسې شو. جیل کې یا اوشړلې شي د ملک نه، نو چاته ویلم نشي چې الکه ولې د ملک خپل کلی ته ولې نه زه مسافر پروته، نو چاته ویلې نشي چې ما دا چل کړو. نو دا شرمندگی شو ورته دنیا کې. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، دوی د پاره په آخرت کې عذاب دی، لوی عذاب دی. نو یو دا چې سړی مسلمانی دنیا کې ورته کومه سزا ملو شي، د آخرت سزا په دې سره الله معاف کړي. بعضې روایاتو کې داسې راځي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابي متعلق او فرمایل کوم چې رجم شو، په کاڼو وایشتلی شو. نو یو بل صحابي ورپسې خبره وکړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړه چې خبرې به نه که د ده دا توبه په ټولې مدینې باندې تقسیم شي نو داسې توبه ایسته چې ټولو ته به ورسي. نو پته ولګېده. نو علما فرمایي چې دوی د خپل جرم نه توبه وایستله په ژوند باندې، او دنیایي سزا میلو شو، نو آخرت سزا امید دی د ربه چې الله ورته معاف کړي. اوس د دې نه یو بل ذکر کوي، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر هغه کسان تابو چې توبه ویستله، خو کله ویستا من قبل مخکې د دې نه ان تقدروا علیهم چې تاسو غالب شئ په هغې باندې. توبه ویستله خو مخکې د دې نه چې ستاسو گرفت کې راشي، تاسو یې گیر کوئ. بس یو ډاکوی نامعلومه راوځي او ډاکه کوي او پټي، پاسې زړه ته یره راشي چې یره دا کار خو زه ښه نه کوم، توبه وباسي. نو چې کله توبه ویستله نو بس دا د الله په نزد د توبه قبوله ده. بیا وروسته خلکو ته پته ولګي چې هلکه دا هغه ډاکو چې ډاکې کولې نو بیا سزا نشته ورته، دا معاف شو. ځکه رب فرمایي چې الا الذین تابو، دا سزا نشته مگر نشته د هغه کسانو دپاره تابو چې توبه وباسي من قبل مخکې د دې نه تقدیر علیهم چې تاسو غالب شئ په هغې، قدرت محاصل شي په هغې باندې. فاعلموا پوه شئ ان الله غفور الرحیم، چې یقینا الله تعالی بخونکی رحم کوونکی دی. الله خزانې د بخنې او د رحم نه ډکې دي، چې الله یې وبخي نو بس سزا ورته معاف ده. دغه سزا چې دا کم د کړې ده، خدا الله چې کله تاسو په قدرت نه موندلی یو ځل گیر شو نو بیا چاتم اختیار نشته چې دته دا سزا معاف کړي. نه جج ته دا اجازت شته چې دته دا سزا معاف کړي چې کله گیر شي، نه بادشاہي وقت ته دا اجازت شته چې دته دا سزا معاف کړي، ځکه دا د الله د طرفه دا سزا ده. نو چاتم بیا اجازت نشته چې سزا معاف کړي، او نه به په دې سزاګانو باندې په چا زړه دردوئ چې یاره غریب مړه اسې اعتلاس پې کټ کړې بس توبه به پې نه. دا د الله د طرفه حکم دی، په دې کې به په چا باندې رحم نه کوئ، ځکه الله ډېر رحیم او کریم ذات دی. خو چې کله یو سړی دومره فسادي شي چې بالکل الله ځان نه خفه کي او دی په گرفت کې راشي، ځکه په اوله سزا باندې سړی ګیریږي نه. دا یاد ساتئ، کله یو انسان جرم کوي الله پې پرده اچوي، خو کله چې د ده جرم بالکل داسې شي چې د حد نه بهر شي نو الله بیا رسوا کي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو غل گیر شو نو هغه باندې حکم وشو چې دنه لاس کټ کړي. ډېره سوالزاري وکړله او بار بار یې وی چې دا مې اول ځل و چې غلا مې وکړه. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل په اول ځل باندې الله څوک نه رسوا کوي، دروغ وی، الله په خلکو پرده اچوي، ته دروغ وی چې اول ځل دې کړی، تا بار بار کړي دي نو ځکه گیر شي. نو چې کله الله در باندې پرده اچوي نو یو خدا ده چې انسان ته پکار دی چې په ځان خپل هم پرده واچوي. نو چې کله دی توبه وباسي مخکې د دې نه چې قدرت پې حاصل شي نو بیا هغه دپاره سزا نشته دی. بیا ګورئ ورته انما جزاء الذین،
یقینا سزا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې مخالفت کوي د حکمونو د الله او د رسول د الله ويسعون فی الارض او کوشش کوي په ځمکه کې فسادا دورانه ای یقتلوا چې دوی د قتل کړي شي یعنی سزا یې دا ده چې قتل د کړي شي او یصلبوا یا د پانسی کړي شي او تقطع ایدیهم یا د ټکټ کړي شي لاسونه او ارجلهم او خپې من خلاف الټا پلټا او ينفوا من الارض یا د اوشړل شي د ځمکې نه ذالک دالهم دوی د پاره خزي رسوایی ده فی الدنیا په دنیا کې ولهم فی الاخرة دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستا من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دینا چې تاسو قدرت حاصل کوي په هغوی باندې فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو هم دافع قلم راخ کې اخره خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه مو ساته د خپل قهر او غضب نه مو ساته شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساته حیا پردې را باندې واچولې کې الله ظالم د ظلم نه مو ساته مظلوم د بد دعاو نه مو ساته مخلوق د محتاجۍ نه مو ساته کریم الله خپل ځان ته محتاج کې الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې هسپتالونو کې الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کې الله د چا څومره حاجتونه پوره کې د چا مشکلات حل کې کریم الله سو قرضار غیب و خزانوں نے قرضونه ادا کې د چا رزق تنګي رزق فراخه کې الله د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کې د چا وی برکت ورته پکې واچولې کې رب څومره کسان ساده کتاب درس تناستی تفسیر تناستی یا اوري الله د دې ټولو جولې منګولې د خیر برکت نه ډکې کې الله د دې ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډکې الله ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانیستلې کې کریم الله د ټولو پکړې ګناهونو د عفو قلم راخ کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.